everybody. Welcome back to RAP Talks, our Sunday seminar series. It's great to see you back here, and we have quite a bit of a crowd. All right, Avni, we are ready for your performance. We can't wait to see you dance. So let's get on with it. Okay. నా మైకేల్ జాక్సన్ నలవు నడు కాటట్టా నా హృతిక్ రోషన్ வளைவு நெளிவு அது செக்கட்டா நான் பரிஷ்னி கோவி நடக்கும் நடைய ஒரு பேலே தான் நான் பிரபு தேவி கடக்கு முடக்கு என தடுக்கு படக்கு என வச்சா அடி வச்சா இந்த ரோடும் கூட மேடா சச்சா ஹே சச்சா என் ஹார்ட் பீட் மாட்டம் தான் வர்றாக்கா மட்றாக்கா வந்தாச்சே டிவா வர்றாக்கா மட்றாக்கா தாவியாடும் பூவா அப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆட டிவா அப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைஃப் ஏ டான்சிங் ஷோவா. Wow, that was amazing, Avni. Terrific performance. Seriously, our students are no less than rock stars. Thank you. They are true rock stars. Amazing, Avni. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure the Thank you. audience loved your performance. All right, so Thank you. moving on to our next performance, we have a very fun performance geared up for you. We have Madhav. Both Avni and Madhav are students of our Mylapore branch. Do we have you here, Madhav? Yeah. Yes. Yes. Okay, let's go for it. Hey, yo! Oh no! It's Yogi B and that's your throat. That's right, MTS, Dr. Bird, Mr. G, so Yogi B. Wallaman, மக்களுக்கு நீ எடுத்து சொல்லு. Damn, it's gonna blow. ஆவும் நதி அலைனா Baby, you should know. ஊவும் சிறு குயிலா இசைக்கலைஞன் என் ஆசைகளா இதை நினைத்தது பழித்தது. Oh, damn, it's gonna blow. ஆவும் நதி அலைனா Baby, you should know. ஊவும் சிறு குயிலா இசைக்கலைஞன் என் ஆசைகளா இதை நினைத்தது பழித்தது. கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமடாது. Thank you so much. That was amazing. It's such a treat watching you dance. Thank you so much. Okay, so with no further ado, I'd like to introduce our speaker for today. We have quite a prolific speaker lined up for today's session. Mr. Bhuminathan, the Honorary Director of Kingmakers IAS Academy, has been the product of Center for Research on New International Economic Order. Apart from serving as a Senior Superintending Officer in the Ministry of Statistics, Government of India, Mr. Bhuminathan has been imparting his expertise in economics for students who prepare for government examinations at the center and state level. Mr. Bhuminathan, as the Honorary Director of Kingmakers IAS Academy, which has emerged as a unique seat of learning for competitive examinations, particularly in IAS exams, has been able to achieve its avowed purpose of offering guidance and training in the right direction to all civil service aspirants across all districts of Tamil Nadu. Kingmakers IAS Academy, located at Ananagar, Chennai, as a premier institute of IAS coaching, has been awarded the prestigious rank as the best civil service coaching center by Times of India. It is noteworthy that within 7 years of service as an IAS coaching center, Kingmakers has produced 104 civil service officers and more than 1,000 other government servants. Obviously, Mr. Bhuminathan has been solely responsible for the growth, development and success of Kingmakers Academy. His vision is to enable at least 1 lakh of graduating men and women of Tamil Nadu to sincerely appear for the civil service examination. It's such a pleasure to have you, Mr. Bhuminathan. Over to you. Thank you, madam, for your nice words and nice introduction. Thank you so much. Very happy to see all the kids. Really, they are enjoying this program, I believe. They danced really well. Madhav, really super. Congratulations.
And Avni Thank you. really did well. Super. Thank you, And uncle. yeah, and one more thing, just I want to appreciate you all that you people are much faster than our generation, I believe, because whenever we show some photograph of our old actors, immediately you are able to recollect, but we are not able to recollect, including Rajinikanth, you are able to witness. Very good. Superb. So today there are many careers, but today I'm going to talk about many important career like IAS, IPS, IFS, other things. I do not know how many of you are interested in the civil services. You will be having a different ideas, I'm sure. Yeah, mother, very good. Wish you all the best. So, what do you want to become? You want to become an IPS or IAS? IPS. IPS, very good, very good. Wish you all the best. Superb. So, is there anyone who is interested to become a civil servant like IAS or IPS or IFS or IRS officer? Because most of you are, I think, interested in dance and other things. I'm sure definitely you'll be having a dream of entering into the most prestigious service like Indian Police Service, something like that. Because even my children, they are very much interested to join in the uniform service. How many of you are interested in the uniform service like Indian Police Service, Army, Navy, or something like that? Is there anyone? We have a Mahati who is interested. She has texted Very in the good, chat very box. good. Yeah, Magati, very good. Congratulations, very good. Wish you all the best. Good. So many are here and who are going to be the future pillars of our nation. Wish you all I the best. also want to be an IPS. Wow, very good, very good. Wish you all the best. Superb, excellent. So many future IAS, IPS officers are here. I'm very happy to meet you all. So the next 30 minutes, I'm going to discuss about the selection of the career, how one should select the career, and what kind of characters one should possess to become a civil servant. Because after that, only the collection of the information, and third thing is how to prepare for it. Fourth one is how to present in the examination hall. But today, let us discuss about the career selection. What are all the careers that are available in front of you, and when one should start the preparation, how one should start the preparation, and what is the story of these successful leaders. And many civil servants, they have cleared from Kingmakers IAS Academy, including Benosafin IFS, who is India's first 100% visually challenged woman. I will also share some important stories, because day before yesterday results were released. Even this year also, one Mr. Bala Nagendran, he is also 100% visually challenged, but this time he has cleared Indian Civil Service examination. So there are many great personalities. I will share their stories also. Okay. So if you are very particular to know about any particular service, you can just let me know, so that I will be very happy to share the information whichever I know about it. Sir, So, sorry to interrupt you, sir. Yeah, please, madam. There is a request, if you could converse in Tamil also, it will be helpful, sir. Yes, madam. Yes, madam. Sure, madam. So, friends, இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ராக் அகாடமி மூலமா வந்து உங்க எல்லாருமே நான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கோல் செட்டிங் நிச்சயமா நடக்கும் நான் நம்புறேன். நான் இங்க ஏற்கனவே வந்து அதுக்கான வேலை வந்து எனக்கு நிறைய கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஆல்ரெடி மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹவ் செட் த கோல். ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம்ன்றது திரும்ப தெளிவா இருக்கீங்க. என்னோட வேலை ரொம்ப மிச்சமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். பட் இருந்தாலும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஐடியாஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும், சார் நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன், இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன், பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு எனக்கு தெரியல, நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன், எதாகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, எங்க அப்பா ஒண்ணு சொல்றாரு, அம்மா ஒண்ணு சொல்றாங்க, அங்கிள் ஒண்ணு சொல்றாங்க, நீங்க ஒண்ணு சொல்றீங்க, எதை நான் சூஸ் பண்றேன்னு தெரியல. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப ஒரு கோல் செட் பண்றதுக்கு இந்த செஷன் வந்து நிச்சயமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கரியரை வந்து செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி who we are and what we need அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் we have to understand. That is very important. என்னது who we are and what we need to reach அப்படின்றது என்னன்னா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எனிவே வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு விஷயங்களை வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த கரியர்ல வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாம போயிருந்திருக்கும். பிள்ளைங்களை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, now you have to become a doctor, now you have to become a engineer, I tried many times but unfortunately I could not clear, but நீ எப்படியாவது என்னோட கனவை வந்து நீ பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ இப்போ நிறைய சில்ட்ரன்ஸ் பக்கத்துல பேரண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பசங்கள்கிட்ட who we are and what we need அப்படின்னு சொல்றப்ப
ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சில லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ்ன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இப்ப நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. பட் இது வந்து உங்களுடைய ஃபைனல் கிடையாது. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு எய்ம் இருக்கும், 8th வரைக்கும் ஒன்னு இருக்கும், 10th ஒன்னு மாறும், +2 அப்போ ஒன்னு மாறும், +2 டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு மாறும். பட் வாட் எவர் மேபி யுவர் டார்கெட், there are certain qualities. இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க எந்த கேரியர்ல வேணாலும் போய் நீங்க ஜெயிக்கலாம், எந்த ஜாப்ல வேணாலும் நீங்க போய் எக்ஸல் பண்ணலாம். அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்? இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தா நீங்க ஐஏஎஸும் ஆகலாம், ஐபிஎஸும் ஆகலாம், பெரிய ஒரு ரைட்டரா மாறலாம், பெரிய ஒரு ஒரேட்டரா மாறலாம், பெரிய ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா நீங்க மாறலாம், பெரிய டான்சரா மாறலாம், பெரிய ஒரு போயட்டா மாறலாம். எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருந்தாலும் there are certain basic qualities. அது என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இது வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கும் பொருந்தும், அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும்னு நான் சொல்லிடுறேன். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஆல்வேஸ் வந்து யூ ஷுட் திங்க் பாசிட்டிவ். Be positive. That is very important. Whether it is going to happen or not, always only you should think positive. Definitely I am going to reach one day. So இது வந்து எப்பவுமே நீங்க நினைச்சுக்கணும். That is very important. Second thing, always you should be surrounded by positive people. That is very important. You may be a very positive person, but somebody will come. ஏய் என்னப்பா நீ இவ்வளவு பெரிய ஒரு எய்ம் வச்சிருக்க, நீ எதிர்காலத்துல வந்து you want to become ஒரு பிரபுதேவா மாதிரி வரணும், ஒரு ஜாக்கி சான் மாதிரி வரணும்னு சொல்ற. பட் இது வெரி டிஃபிகல்ட். Do you know one thing? ஈவன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான், பட் ஸ்டில் இஸ் நாட் ஏபிள் டு அச்சீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ ஷுட் நாட் கெட் டிமோட்டிவேட்டட். யூ ஷுட் பி பாசிட்டிவ். யூ ஷுட் பி சரௌண்டட் பை த பீப்புள் ஹூ ஆர் கோயிங் டு மோட்டிவேட் யூ. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹூ ஆர் கோயிங் டு பி வெரி பாசிட்டிவ். தட் இஸ் செகண்ட் திங். தேர்ட், பிகாஸ் நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கு, அதே நேரத்தில் நம்ம கூட சரௌண்டட் பை பீப்புள் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஹைட் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போவோம். மூணாவது முக்கியமான விஷயம், கன்சிஸ்டன்சி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எந்த ஃபீல்டை நீங்க சூஸ் பண்ணாலும் சரி, கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு 4 நாள் வர்றது, தென் ஒரு 2 நாள் பிரேக் எடுக்கிறது, மறுபடியும் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெஃபினெட்லி யூ கேனாட் பெர்ஃபார்ம் வெல். ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த முக்கியமான விஷயம், சம்டைம்ஸ் வந்து தேர் மே பி a competition. You may lose a game or you may lose in the what to say in the field wherever you are going to compete. பட் என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா, perseverance ஒரு குவாலிட்டி நமக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா, I'm sure definitely if not today, tomorrow I'm going to achieve அப்படின்ற ஒரு குவாலிட்டி உங்களுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும். So perseverance is very very important. விடாமுயற்சி, that is very important. இது வந்து எல்லா ஃபீல்டுக்குமே ஒரு பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, honesty and truthfulness. இது வந்து எல்லா துறைக்குமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Wherever you are going to be, whatever may be your choice of career, this honesty and truthfulness will take you to a great height. 100% I'm sure about it. The positive action with the positive thinking will definitely give you success. So இந்த விதமான குவாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப பேஸ் முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, இன்டெகிரிட்டி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்டெகிரிட்டி வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல மட்டும் இல்ல, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீல்டுலயுமே வந்து they are going to test in one way or another way. So integrity and honesty is very important. Then அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா, empathy. That is very important. You have to feel for others. Okay, whatever may be your career. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டாப்பரா வந்து மாறிடலாம், ஈவன் நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிங்கர் ஆகலாம், இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ரிச் மேன், ஒரு ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் அவர் கண்ட்ரி, ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த வேர்ல்ட் கூட மாறலாம். ஈவன் தென் that empathy should be there. Then only you are going to be a very good successful person in your future. First thing is என்னன்னா, ஒரு good human being. அது இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம எந்த ஒரு கரியரையுமே அமைச்சுக்க முடியும். ஃபைன். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாருமே எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து they are testing in various government competitive examinations. Not only in civil service examination, but also they are testing in the NEET. They are also testing in the JEE. They are also testing in the GATE. They are also testing in the CAT and everywhere. Almost in all the government examinations, they are testing the personalities. So knowledge will be tested. Along with that, your personality will be tested. That is very important. More than your knowledge, personality is the one which is going to give you the success ultimately. So always you have to keep your personality as a positive personality. That is very important. Okay, got it? Okay, Amadev? Fine. So இப்போ இது வந்து பர்சனாலிட்டி பத்தி. ரெண்டாவது, இப்ப என்னென்ன கேரியர்லாம் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணலாம். there are multiple opportunities in the central government as well as in the state government. Anyway, நீங்க எல்லாம் வந்து இப்போ சில்ட்ரன், பட் இப்போ நான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன், 21 years முடிஞ்ச உடனேயே, அந்த டிகிரி முடிச்ச உடனேயே ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே ஐஏஎஸ் ஆயிடுறாங்க.
when you are going to become an IAS officer at the age of 21, just imagine ஒரு 21 இயர்ஸ்ல நீங்க ஐஏஎஸ் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து 50 லட்சம் பேர் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல கொடுத்துருவாங்க. அந்த 50 lakhs பாப்புலேஷனுக்கு வந்து அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் நீங்க தான் பார்க்கணும், அவங்களோட சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி நீங்க தான் பார்க்கணும், அவங்களுடைய ஃபியூச்சரை நீங்க தான் பார்த்துக்கணும். அவ்வளவு அந்த 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 டிஸ்ட்ரிக்ட் பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா என்வரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் நீங்க தான் பார்த்துக்கணும், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நீங்க தான் பார்த்துக்கணும், அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் நீங்க தான் பார்த்துக்கணும். இப்படி எல்லா அருமையான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து 21 இயர்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப யங் ஏஜ்லயே 14 இயர்ஸ்ல 15 இயர்ஸ்ல 16 இயர்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு சிஇஓ ஆஃப் பிக் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸா மாறி இருக்காங்க. எப்படி மாறி இருக்காங்க அப்படின்னா they are having these qualities. That is very important. Yesterday கூட நான் பார்த்தேன், IIM வந்து they have launched a very good program. அதாவது ஜூனியர் சிஇஓ, ஜூனியர் சிஎஃப்ஓ அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்ட் அதுல என்ன சொல்லி தராங்க அப்படின்னா, அகைன் you have to be consistent in your effort. That is very important. You have to be very, very punctual in your activity. That is very important. And the perseverance என்ற ஒரு குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம், ஹானஸ்டி முக்கியம், இந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ் முக்கியம், இந்த சிம்பத்தி முக்கியம், எம்பத்தி முக்கியம். ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தாவே அதர் குவாலிட்டிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருன்றது தான் ஈவன் அந்த ட்ரைனிங்லயும் உங்களுக்கு சொல்லி தராங்க. ஃபைன். எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு உள்ள என்ட்ரா இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்றேன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் கிட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பட் ஸ்டில் யூ கேன் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் கோயிங் டு சே நவ். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ன்றது வந்து இஸ் த ஒன் விச் வில் கண்ட்ரோல் ஆல் த ஸ்டேட். ஓகே, அங்க வந்து நீங்க போஸ்டிங் வாங்குனீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ரெக்ரூட்டட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூ வில் பி போஸ்டட் இன் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், பட் யூ ஆர் அக்கௌண்டபிள் டு தி போத் சென்ட்ரல் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட். அந்த மாதிரியான போஸ்ட் எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலமா எடுப்பாங்க ரெக்ரூட்மெண்ட். அதே போல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இதே போல வந்து நல்ல ஹையர் போஸ்ட் எல்லாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேரு டிஎன்பிஎஸ்சி, தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னு பேரு. அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமா குரூப் 1 போஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த குரூப் 1ல பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி, டெப்டி கலெக்டர், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரி ரொம்ப டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்ட்ரார். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகணும்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல போகணும்னா நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதணும். இல்ல நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல போகணும்னா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் எழுதணும். உலகத்திலேயே இந்த ஹோல் வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் ஜாப் எது அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ், என்னோட ஒப்பீனியன் பொறுத்தளவுல. ஏன் அப்படின்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ்ல மட்டும்தான் ஒரு யங் ஏஜ்ல இவ்வளவு பெரிய கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிடைக்குது நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு. உங்களுடைய 60 இயர்ஸ்ல நீங்க when you are going to retire from the government service, if you look back your entire career, எவ்வளவு லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா எத்தனையோ கோடி பேருக்கு வந்து நீங்க நல்லது பண்ணிருப்பீங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த ஒரு கரியருமே இதுக்கு ஈக்குவலா இல்லை. அதனாலதான் this is considered as one of the most prestigious service in the world. அதுவும் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் தான் வந்து இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் மோஸ்ட் பிரஸ்டீஜியஸ் சர்வீஸ் இன் தி வேர்ல்ட். ஏன் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் அவ்வளவு பெரிய பாப்புலேஷன். இங்க வந்து ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி கிவன் திஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, யூ ஆர் கோயிங் டு பி கிவன் சோ மச் பவர். வித் தட் பவர் யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் வண்டர்ஸ். ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் அண்ட் யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தி என்டையர் சொசைட்டி. ஸோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்கறது வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன். இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் தான் மட்டும் சொல்லுவாங்க, ஆனா இதுக்குள்ள நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு. அதாவது there is no exam called IAS exam, there is no exam called IPS exam, there is no exam called IRS exam. Hereafter you have to say always that I am going to prepare for civil service exam. Okay, like Madhav, Avni, இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா, I want to become an IPS. நிறைய ஈவன் வந்து டிகிரி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க, sir I am preparing for IPS exam அப்படின்ட்டு. There is no exam called IPS exam. Hereafter always you have to use the word, technical word, that is called civil services exam. I am preparing for civil services exam. Okay, I am preparing for TNPSC group 1 services. Okay, இந்த மாதிரி தான் நீங்க சொல்லணும். என்ன அது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம், அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு சர்வீசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா there are 24 services. Many people knows only IAS, but there are 24. இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் இருக்கு, இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் இருக்கு, இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ் இருக்கு. இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ்லயே இன்கம் டாக்ஸ்னு தனியா ஒண்ணு இருக்கு. இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ்லயே கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்னு இருக்கு.
தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. தென் இந்தியன் கார்பரேட் லா சர்வீஸ் இருக்கு. இந்தியன் ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் இப்போ இன்னைக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியன் ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ், இந்தியன் ரயில்வே பர்சனல் சர்வீஸ், இந்தியன் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ், இந்த மூணையும் மெர்ஜ் பண்ணி இந்தியன் ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரயில்வேலயே டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகலாம். அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ், நீங்க வந்து எல்லா மீடியாவை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும்னா இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது நீங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதி இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் போஸ்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்க எல்லா மீடியாவையும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி சர்வீஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி 24 சர்வீசஸ் இருக்கு. இதுல முதல் 3 சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ஃபேமஸ். அதுக்கு பேரு தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்னு பேரு. என்ன 3 சர்வீஸ்? இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ், தென் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். இந்த மூணுமே வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். ஏன் அப்படின்னா they are recruited by the central government, but they will be posted in the state government. They are accountable to both state as well as to the central government. Whereas Indian revenue service officers are recruited by the central government, they will be posted in the state as well as in the central, but accountable to only to the central government. அதனால அவங்களுக்கு பேர் வந்து குரூப் ஏ சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் பேரு. So all India services, then group A services. இந்த குரூப் ஏ சர்வீசஸ் மாதிரி குரூப் பி சர்வீசஸ் இருக்கு யூபிஎஸ்சிலேயே, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம்லயே. என்ன சர்வீசஸ்னா பாண்டிச்சேரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து யூனியன் டானிக்ஸ் சர்வீஸ், டானிப் சர்வீஸ், இந்த மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து குரூப் பி சர்வீசஸ் பேரு. சோ ஒருத்தர் எக்ஸாம் எழுதுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஐஏஎஸ் கிடைக்கலனா ஐபிஎஸ் கிடைக்கலாம், ஐபிஎஸ் கிடைக்கலனா ஐஆர்எஸ் கிடைக்கலாம், ஐஆர்எஸ் கிடைக்கலனா ஐஎஃப்எஸ் கிடைக்கலாம், ஐஎஃப்எஸ் கிடைக்கலனா இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் கிடைக்கலாம். என்ன சர்வீஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது நம்ம பண்ற அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து. எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு ரைட் சேம் எக்ஸாம். குரூப் பி சர்வீஸ் எழுதுறவங்களும் அதே எக்ஸாம், குரூப் ஏவும் அதே சர்வீஸ் எக்ஸாம், ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் எக்ஸாம் போஸ்டுக்கு போறவங்களும் ஒரே எக்ஸாம் தான் எழுதிருப்பாங்க. ஒன்லி திங் இஸ் உங்களுடைய ரேங்க், உங்களுடைய ரேங்க் அண்ட் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ். நீங்க நல்ல ரேங்க் வாங்கிட்டு ஆல் இண்டியா டாப்பர் ஆயிட்டேன், அப்போ நீங்க போய் கேட்கலாம், சார் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஐஏஎஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ், ஐ ஆம் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னா தே வில் கிவ் யூ. ஸோ யுவர் ரேங்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்றதை விட பாஸ் பண்ணி நல்ல ரேங்க் வாங்கினாதான் நீங்க விருப்பப்படுற சர்வீஸ் கிடைக்கும், நீங்க விருப்பப்படுற ஸ்டேட் கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டுக்கே வரணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐஏஎஸ் ஆகிறது மட்டும் பத்தாது. அந்த ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணவங்களையே தமிழ்நாட்டில இருந்து பாஸ் பண்ணவங்கள நீங்க ஹையஸ்ட் ரேங்க்ல இருந்தாதான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க வேகன்சியோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து சிவில் சர்வீஸை பத்தி. ஓகே, இந்த வேலைக்கு இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க, எப்படிலாம் அவங்க சாதிச்சிருக்காங்க, எத்தனை வருஷம் போராடி இருக்காங்க, எப்ப இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரிலாம் நான் வந்து என்னைய நான் தயார்படுத்திக்கணும். ஓகே, நான் டான்ஸ் கிளாஸ் போறேன், மியூசிக் கிளாஸ் போறேன், நிறைய கல்ச்சுரல்ஸ்ல நான் கலந்துக்கிறேன், ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கேன், நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். will I be able to achieve it? Should I start the preparation now itself? அப்படின்னா already you are in the preparation, my dear friends. Already you are in the preparation. So whatever you are going to study in the school days, if you are going to study thoroughly, I am sure definitely you can achieve in the government competitive examinations, because they are not going to ask anything apart from the school subjects. If you are going to study really well in the school days, I am sure definitely you can achieve in the government competitive exams. So ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்கு இல்லையா? சார் ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் படிச்சாவே ஐஏஎஸ் ஆயிடலாமா? எஸ். ஸோ ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட நல்லா படிச்சோம்னா ஐஏஎஸ் ஆயிடலாம். ஐஏஎஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டா எதுவும் நம்ம வந்து புதுசா செய்ய தேவையில்லை. ஸ்கூல்ல படிக்கிற சப்ஜெக்ட நல்லா படிச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு தென் அதை நிறைய டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஃபியூச்சர்ல எப்போ அதை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணாலும் அதோடைய கான்செப்ட் நமக்கு வந்து ஞாபகம் வருது அப்படின்னா then I am sure definitely you are going to achieve it. Okay, so such a beautiful service, this civil service. So my dear children, இந்த எக்ஸாமை பொறுத்தளவுல உங்களுடைய இந்த ஸ்கூல் டேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸே மிகப்பெரிய லெவல்ல உங்களை பெரிய அதிகாரி ஆக்கிடும். ஸோ ஒன் செகண்ட், நம்மளுடைய அகாடமிக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காரு. அவர் வந்து அடிஷனல் கமிஷனர் இன்கம் டேக்ஸ்,
மிஸ்டர் நந்தகுமார் பேர், அவர் பேர் IRS ஆபீசர். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 5 லட்சத்துல இருந்து ஒரு 7 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பேசிட்டாரு. நியரா ஒரு 10 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல மீட் பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரு அடிஷனல் கமிஷனர் இன்கம் டாக்ஸ். நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லையா, நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்திருப்பீங்க, நிறைய ரைடு அப்படின்ட்டு, நிறைய பல ரைட்ல எல்லாம் சார் இருந்திருப்பாரு. சோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரெவென்யூ வந்து கொடுக்கிறவர் வந்து சார். இப்போ ஜஸ்ட் சார் வந்து அப்படியே வாக்கிங் வரப்ப சார் இங்க வந்திருக்காங்க, நந்தகுமார் IRS சார். சார் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க சார் நம்ம பசங்களுக்கு. ஜஸ்ட் ஐ கேம் ஃபார் வாக். ஸோ அதில் பூமி நானும் ஒன்றா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ஸோ அதனால ஐ தாட் ஆஃப் ஜஸ்ட் கெட்டிங் இன்சைட். ஸோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். அண்ட் I don't know in what parents இருக்காங்க, நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. Yeah, good evening. So என்ன கான்டெக்ட்ல பூமி பேசிட்டு இருந்தான்னு தெரியல. சரி, பூமி மேல இருக்காரா, ஃப்ரெண்ட் இருக்காரா மேல அப்படின்னு கேட்டேன். கீழே இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாரு. ஆமா அப்படின்னு. So we have a lot of aspiring civil servant service officers in our audience. We have our students and we have their parents over here. What is your words of wisdom, sir? See, civil service, I was telling even in my YouTube channel also, the best aspiration and the highest aspiration, if someone can make it, it's only the civil service. Civil service, maybe I said, if someone at the age of 21, and also after completing their training at the age of 23, ஒரு assistant collector training இருக்கிறதுல, அந்த ட்ரைனிங் பீரியட் 23 yearsல and 25 yearsல someone being the district collector can no one can imagine அது ஒரு கெப்பாசிட்டில ஒரு district administrationல ஒரு 25 yearsல heading the district, and at the age of 30 heading the department, and you know very well அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும். Otherwise you may not think in that capacity in ஒரு private organizationல 30 yearsல வந்து maybe they may become a deputy manager or a deputy general manager, but not a district collector at the age of 25, and I'm telling 30 yearsல heading the department அப்படின்னா. So what excitement someone can have. That's why I tell everyone, lifeல வந்து பாத்தீங்கன்னா highest aspiration, the biggest aspiration, and after becoming the civil servant, உங்களோட கெப்பாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு general administrationல சர்வ் பண்ணிட்டு, when you are serving any other in any other service or any other private service, then that becomes very small scale. அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா even post retirementல we see people when they get into the bigger private organization, they are able to I could able to see any department which they head the department that is of very small scale தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் it is very big exposure. அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு anyone can be ready. Great. Children, sir வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனை கிளியர் பண்ண IRS ஆபீசர். Okay, so just now I was talking about the various opportunities. உங்க முன்னாடியே வந்து ஒரு IRS ஆபீசரே வந்து I know, such a pleasure. அவர் வந்து he was very particular about this service, so he has got it. Okay, Indian Foreign Service and IRS இதான் அவருக்கு பிடிச்ச சர்வீஸ். அதுல வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Wow. If you have any question, you can ask me so that I can answer to those questions. Magati has conveyed us thanks. Yes. Actually, this is a double extra bonus for the audience today. And the UPSC, I always tell UPSC provides it's a platter actually. பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் கமிஷன்ல கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் அஸ்பயர் பண்றவங்களுக்கு UPSC வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a platter இல்லையா. ஸோ அந்த பிளாட்டர்ல I tell even at the +2 level, people they can become an army officer or the naval officer, because it conducts the exam called National Defense Academy. That's ஒரு exam. And the National Defense Academy la வந்து பாத்தீங்கன்னா Defense Academy and Naval Academy, which is actually Kadakwassal, and also you can see that it is which is on the coastal western coast of India. So adula you can see if any army chief, because there are the other exam called CDS also, Combined Defense Service அப்படின்னா, and people do not know the technical. There is a scheme called the technical entry scheme, because I have placed so far 300 officers, and recently the last pass out la, because this year pass out la they couldn't invite anyone, but in the idula, but during September I had a one cadet actually called
லெப்டினன்ட் அன்னபூர்ணி. அன்னபூர்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் பேசிக்கலி தமிழ் மீடியம்ல படிச்ச ஒரு ஆண்டிப்பட்டியில வந்து வந்த பொண்ணு. அந்த பொண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஆண்டிப்பட்டி இஸ் நோன் ஃபார் ஆக்சுவலி ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட் அண்ட் இன்ஃபன்டிசைட். ஆக்சுவலா அது இப்ப அது இருக்காது ஆக்சுவலா. பட் இருந்தாலும் ஃபீமேல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே திங்க் தட் தேர் ஆல் ஒரு ஃபேமிலின்னு வரப்ப பேக்வர்ட் ரூரல்ல சோசியலி எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட்ல தே ஃபீல் தேர் பர்டன். ஸோ அப்படி இருந்த அந்த பொண்ணை வந்து நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டைம் இந்த மாதிரி காலேஜ்ல பேசுறப்ப ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஆர்மி கரியர். ஆர்மி கரியர் பேசிட்டு இருந்தப்ப I was telling that if you are a technical graduate, very simple, there is a board called staff selection, service selection board. Service selection board, every year there are 16 boards happening, but people doesn't know that if they undergo a psychometric test of an hour or more than an hour, they are eligible to become an officer. ஒரு வருஷத்துக்கு 16 boards happening, and the 16 boards again technical qualified people are not appearing. And that is why we could able to see that people they don't take an opportunity. Since they don't take an opportunity, now she is actually lieutenant and she has joined the artillery unit Meerutla, and she is going to head the borders of the India, where she was actually the parade commander. I am telling, தமிழ் மீடியத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல அந்த பொண்ணு என்னன்னா என்கிட்ட கேட்டப்ப, சார் நான் வந்து ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னு. I said, why you want to become an army officer? ரொம்ப லீனா இருக்கும், not more than 43-44 kg மேல இருக்க, தட்னா கீழே விழுந்துரும். Even when she was an officer, when she passed out as an officer, she was actually 47 kg. அதனால நான் போய் பக்கத்துல நின்னா எனக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டா இருக்கும். பரவாயில்ல, இந்த பொண்ணு நம்மளோட வெயிட் கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா ஐம் ஒன்லி 52. அதனால when I go and stand behind, ஓ பரவாயில்ல, நீ உண்மையிலே நீ என்னோட சிஸ்டர்மா வெயிட்ல, you are weightless அப்படின்னு. பட் I'm telling you, she was actually asking, ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து கல்யாணம் வேணான்றதுக்காக ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னு. ஏன்னா 12வது பாஸ் பண்ண உடனே அந்த பொண்ணுக்கு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலா. சோ அந்த நிச்சயதார்த்தம் அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னு. ஏமா நீ கல்யாணம் அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக எல்லாம் ஒன்னு ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆக முடியாது. சோ அதனால நீ ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆக முடியாது. நாங்க I'll tell you, see, ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆகிற ஐடியா அதோட ஆம்பிஷன் வேற, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்றது அதோட பிளான் வேற. இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சு போட்டுறாது அப்துல் காதருக்கும் அமாவாசைக்கும். See, it is very important. Then we felt, okay sir, I'll take it very serious. நான் இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக சொல்ல, really I want to serve the country அப்படின்னு. Then when she passed out, அந்த டைம்ல she was the parade commander for the entire 600 male officers. We were really surprised, and with the SWAT, அவங்க அந்த பொண்ணு SWAT வச்சுட்டு parade commander லீட் பண்ண, as a parade commander when she is leading, we were surprised, and எனக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா, அதாவது நம்மளோட அந்த உடம்புல இருக்க முடியெல்லாம் தூக்கி நின்னுக்கும் அப்படின்வாங்களா, அது மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் எனக்கு. அண்ட் லிட்டரலி we were had a little tears on our eyes. இந்த பொண்ணு நம்ம ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணு எப்படி பார்த்தோம், 3-4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி பார்த்தோம் இந்த பொண்ணு. இப்ப இந்த பொண்ணு இந்த இடத்துல ஒரு பரேட் கமாண்டரா பாக்குறப்ப 600 ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ், மேல் ஆஃபீஸர்ஸ், ஐம் டெல்லிங் யூ, அந்த 600 மேல் ஆஃபீஸர்ஸும் ஒரு மேல் ஆஃபீஸரும் நாட் லெஸ் தென் 30,000-40,000 ட்ரூப் கமாண்டர் லீட் பண்ற மேல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆக்சுவலா. சோ அவங்கள லீட் பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டியில இந்த பொண்ணு இருக்கு அப்படின்னு வரப்ப, அவங்க அம்மா எல்லாம் லிட்டரலா எங்க கிட்ட வந்து காலில் விழுந்துட்டாங்க ஆக்சுவலா. இந்த பொண்ணை நாங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தா 3 வயசுல பொண்ணு இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு. ஆனா அப்படி 3 வயசுல பொண்ணு இருந்திருந்தா நாங்களும் தாத்தாவா இருந்திருப்போம், பாட்டியா இருந்திருப்போம். எங்க பொண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பேத்தி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க இருந்த பேர்லாம் பேத்தி அப்படின்னு. ஆனா இன்னைக்கு எங்க பொண்ணை வந்து இந்த இடத்துல பாக்குறப்ப எங்களால நம்ப முடியல எங்க பொண்ணா அப்படின்னு. இன்னும் எங்களுக்கு எங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் தெரியாது என் பொண்ணு என்னவா இப்ப பாஸ் அவுட் ஆயிருக்கு, லெப்டினன்டா ஆர்மில ஆயிருக்கு அப்படின்னு. ஸோ why I'm telling, see, if someone start aspiring, கல்யாணம் ஆயிருந்தா அந்த பொண்ணுக்கு 3 வயசுல ஒரு குழந்தை இருந்திருக்கும் இந்நேரத்துக்கு அப்படின்னு சொன்ன ஒரு அப்பா அம்மா, ஜஸ்ட் அன் ஆஸ்பிரேஷன், ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம்ல டெஸ்ட்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க, டெஸ்ட் அப்படின்னு. அந்த டெஸ்ட் ஸ்கீம்ல ஷி ஹஸ் செக்யூர்ட். அண்ட் இன்னொரு பையன் இருக்கான்,
ஆக்சுவலா வந்து ராகுல்னு சொல்லிட்டு அவனும் அதே மாதிரி தான். இன்னொரு நவாஸ் கான் சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருக்கான். அந்த பையனும் அந்த மாதிரி தான். இது ஆக்சுவலா very important entry actually. That's called a technical entry scheme. If anyone completed engineering graduation, they can appear for this staff selection board. If anyone is interested, I think they can contact me. I'll give my contact number also, 900300931. That's actually you need to prepare your personality for the psychometric component. Only thing you need to prove your personality just for a very few limited hours, and you require, if you start preparing for that, very easy to become an army officer. And it's a short service commission actually. You will serve the army for a very short time, and then you will become an ex-serviceman. And also then later you can also become the appear for UPSC based on that, being an ex-service officer. Wow. So really all. Thank you for this bit of information. Unexpected. Yes, sir. Sandhya, I have one question to both Professor Bhuminathan sir and as well as to the Commissioner sir. Yes. Sir, we are having more parents over here in our academy, right? So how we as a parent can help the kids to become more successful? Because kids ku வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு, நிறைய பேரண்ட்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. பட் பேரண்ட்டை நாங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்க எப்போ டிசைட் பண்ணீங்க இந்த கெரியருக்கு? ஹவு லாங் it took for you? கொஞ்சம் அதை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். I asked 2 questions. You can combine 2 questions and respond it. Thank you. லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரேஷன்ல நம்ம போறப்பவே சம்டைம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் we try to come across. இப்ப ஒரு மியூசிஷியன் பாக்குறப்ப யாரு தி ஹையஸ்ட் ஆஸ்பிரேஷனா இருக்க முடியும்? யாரும் ரோட்ல ஒரு ஹார்மோனியம் வச்சுக்கிட்டு பாடுறவங்களோ இல்ல ட்ரூப்ல பாடுறவங்களோ நம்மளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்க முடியும். அப்படி யாராவது ஒரு ட்ரூப்ல பாடுறவங்களை இப்ப நம்ம சம்டைம்ஸ் கல்யாணத்துல எல்லாம் போகிறப்ப ரிசப்ஷன்ல எல்லாம் ஒரு ட்ரூப் சிங்கர் பார்ப்போம். ஒரு ட்ரூப்ல என்னமா வாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி, இல்லைன்னா நல்லா பாடுறவங்களை பரவாயில்ல, ஒரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் மாதிரி பாடுறாரு, இவங்க அம்மா ஜானகி பாடுறாங்களே, இல்ல ஸ்ரேயா கோஷல் மாதிரி பாடுறாங்களே அப்படின்னு. இப்ப ட்ரூப்ல இருக்கிறவங்கள ஸ்ரேயா கோஷல் மாதிரி பாடுறாங்க, இப்ப நம்மளும் இவங்கள மாதிரி பாடணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா that's not actually the highest aspiration. But when I see Shreya Ghoshal or when I see A.R. Rahman ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்குறது மேக்ஸிமம். இப்ப ஏஆர் ரஹ்மான் சர்பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆஸ்பிரேஷன் தான் ஒரிஜினல் ஆஸ்பிரேஷன். ஏஆர் ரஹ்மான் மாதிரி இல்ல, ஏஆர் ரஹ்மான் சர்பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஆஸ்கார்ல தி பெஸ்ட் ஆஸ்கார் வாங்கணும், அந்த மாதிரி மியூசிக்ல பெஸ்ட் ஆஸ்கார் வாங்கணும். அந்த மாதிரி இப்ப என்னன்னா நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்கிறப்ப லைஃப்ல இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸ இப்ப பாக்குறது ரொம்ப ஈஸி. பிகாஸ் வி ஆர் இன் தி டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. யாரையும் வந்து நீங்க நாம ஊர்ல ரிசப்ஷன்ல போய் அட்டென்ட் பண்றப்ப ரிசப்ஷன்ல இருக்கிற எங்க பொண்ணு இந்த மாதிரி பாடினாங்க, ஸ்டேஜ்ல ஏறி பாடினாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பொண்ணு பாடிட்டு இருக்கோம், ஸ்டேஜ்ல ஏறி பாடுறது அந்த பொண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பொண்ணையும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்களேன் அப்படின்னு. அந்த பொண்ணு நல்லா பாடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்ப்பா, உங்க பொண்ணு பாடுதுங்க, எங்கேயாவது ஒருத்தர் சேர்த்து விட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி ஸ்டேஜ்ல உங்க பொண்ணு நான் ஃபியூச்சர்ல பாடட்டும் அப்படின்னு அஸ்பயர் பண்ண வைக்கிறது இல்ல அப்பா அம்மா. ஏன்னா I've seen people. Yes. It is not aspiring that to perform on a stage. It is to perform in the movie that I think it's again Shreya Ghoshal madri illa, but I'm telling you can become even the best singer by yourself ad mari. So you can surpass ஏன்னா இளையராஜா கிட்ட ஒர்க் பண்ணவர் தான் ஏஆர் ரஹ்மான். அதனால இளையராஜாவை வந்து ஒன்னும் அவர் காப்பி அடிக்கல. He has established his own மியூசிக் ட்ரெண்ட். அதனால மியூசிக் ட்ரெண்ட் நீங்க அதுதான் ஐ யூஸ் டு டெல் மியூசிக். இளையராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் போடுறப்ப வைரமுத்துவோட வரிகள்ல ரொம்ப அழகா எழுதிருக்காரு. Yes, we actually have some questions coming up in the chat box. அதுலதான் அவர் சொன்ன அந்த ஆஸ்பிரேஷன் வரும். See, ஆஸ்பிரேஷன்ல சம்டைம்ஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப I may start as a singer mimicking எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம். அதுல ஈவன் ஐ வாஸ் அபவுட் டு டெல் அந்த ஏஆர் ரஹ்மானோட அதுல ஃபர்ஸ்ட் லைனே வந்து பாத்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்க ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைக்க ஆசை வெண்ணிலவை தொட்டு முத்தமிட ஆசை. அது பாருங்க, ஆசையை வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் தோ வெரி சிம்பிள் மியூசிக்ல ஒரு பின்னாடி ஒரு சின்ன கீபோர்ட்ல வெண்ணிலவை தொட்டு முத்தமிட ஆசை சின்ன ஆசை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. பட் he would have never felt that one day he'll become an Oscar nominee and an Oscar awardee. So that is what he as he started, maybe எழுதின வரிகளுக்கு சின்ன சின்ன ஆசை அப்படின்னா மெட்டு போட்டிருக்காரு. அதுல வெண்ணிலவை தொட்டு முத்தமிட ஆசை வெண்ணிலவு, that means you are reaching the moon and
kissing it அப்படின்ற அந்த லைனோட அந்த அந்த ஆஸ்பிரேஷன்ல அந்த ஆஸ்பிரேஷனே ரொம்ப ஸ்மால் ஆஸ்பிரேஷன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே சொல்லிட்டாரு. Sir, we have another question. Sir வந்து ஒரு very good singer. அது yeah, multi talent. Very good singer actually. We will just post some of his So we would like to know what your YouTube channel is, Nandakumar IRS. Very simple. Instagram ID, FB ID, all Nandakumar IRS. Sorry, walking porappa. Actually, this is not my track. See, that's what I'm telling. Yes. When you walk in your way, you may have this is unexpected. Na enna inda usually porappa enoda regular track where evening walk. See, I just thought, okay, why don't we take in the photo capture usually பண்ணுவேன். நான் usually photography is my mobile photography தான். So every day I post a picture and a picture message. அது சரி இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமா கொஞ்சம் வாக்கிங் கிளம்பும் அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா வெளியில டே லைட் இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸலன்ட் டே லைட். ஆக்சுவலா இந்த டே லைட்ல போட்டோகிராஃபி எக்ஸலண்டா வரும் அப்படின்றதுக்காக போட்டோ லைஃப்ல ஒரு வர வழியில நிறைய கேப்சர் பண்ணிட்டேன். பட் சரி ஒரு அன்யூஷுவல் ட்ராக் எடுப்போமேன்றதுக்காக இந்த ட்ராக் வந்து பார்த்தா இது கிங் மேக்கர் ஒரு ரோடு. See, I'm telling, when you are on the way, you may get a lot of opportunities. I never expected that I'll be meeting these many people in a video. நான் சரி என்னப்பா கேட்டேன், நான் வெளியில இருந்து பாக்குறப்ப அகாடமி இன்னைக்கு சண்டே தானே லாக்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன். ஆமா சார் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாரு. என்னது பேசிட்டு இருக்காரு, சரி மேல வருவோம் அப்படின்னு. I just came to have just a coffee or a tea. Great. It's been such a pleasure, sir. Sir, we would love for you to respond to some of the questions here, sir. We can go one by one. So the first question over here by Beena Matthews. Can homeschoolers prepare for these exams? Homeschoolers. Yeah, see, there is a concept called NIOS. Yesterday also I was talking to one institution in Coimbatore. That's a very biggest institution, and again very very hi-fi academy also, because they teach actually London education, actually and international education. I was addressing them. Adula we were telling actually that some people who have some problem in regular education, or rather they feel that they want to pursue their own way of style of education, they can have a homeschooling and they can appear for an examination called NIOS, National Institute of Open School. That open school, they have a very liberal education. You can appear one by one paper. Again, people having problem in education and discontinued education, or rather not interested in the everyday the school curriculum, they can appear and they have different modules of examination, and they can appear one paper at one time, and they can have a flexible way of appearing examination. So homeschooling is very flexible method, but the one thing, the student should be disciplined. It's very important. The student and the parent should be disciplined to take the curriculum. There is that Lyndon Nadaswaram சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருக்கான்ல, அவன் என்னோட ஆக்சுவலா அந்த பையன் ஹோம் ஸ்கூலிங் தான் பண்றான். Basically he practices for at least some 8 to 9 hours of keyboard. Now you know that he is, அவங்க அப்பா வந்து சதீஷ், ஆக்சுவலா வந்து அவன் என்னோட காலேஜ் ஜூனியர், டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல அவன் என்னோட ஜூனியர். See, I've seen that guy in a rural, in an urban slum, that with a very small keyboard. எங்களுக்குலாம் வந்து நான் வந்து சீனியர், NCC சீனியர், அவன் ஆக்சுவலா அவன் பாட்டனியோ மேக்ஸோ ஜாயின் பண்ணான். NCCல என்னோட ஜூனியர். ஸோ அதனால அந்த பையனை வந்து சதீஷ் வாடா, why don't you compose for, ஏன்னா எங்க காலேஜ் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷனுக்காக, why don't you compose, அவன் நல்லா ஃப்ளூட் வாசிப்பான், கீபோர்டு வாசிப்பான், why don't you compose, நாங்க இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷனுக்காக நாங்க என்ன பண்ணுவோம், குரூப் சாங் கம்போசிஷனுக்காக we used to call him. அப்ப I used to get astonished the way he expressed his talent. ஆனா அந்த டேலண்ட், ஒரிஜினல் டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றப்ப அந்த டேலண்ட் we didn't knew. முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார்ல ஒருத்தர், ஆக்சுவலா அந்த கொஸ்டினோடையும் இப்ப இந்த நீங்க கொஸ்டின் இப்ப இந்த கேக்குற அந்த ஸ்கூலிங்ல, அப்ப அவன் என்ன பண்ணா, ஸ்கூல் அந்த காலேஜ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டான். செகண்ட் இயர்ல, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டான். பட் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் he started pursuing his own graduation. I'm telling one, அதே மெத்தடாலஜில he made his son and the daughter. அவன் சரி பேசிக்கா ஒரு கோர் ஸ்கில்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஹோம் ஸ்கூலிங்லயே அந்த பையனை என்ன பண்ணா, இப்ப அந்த பையன் he is pursuing his 9th standard. And probably his daughter is also pursuing his again maybe 10th and the national open schooling la home schooling la பண்றாங்க. Okay, great. Actually questions நிறைய இருக்கு. ஆமா questions எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் தமிழ்ல எல்லாம் பேசணும். Yeah
I think on behalf of you, I will ask few questions so that you can answer to all those questions. இது மைக் Sure, sure. இதுல வருமா? ஏன்னா நீங்களும் Yes. Is it audible now? Yes, sir. I think audible. I think yeah, fine. The mic is இங்க இருக்கு. Mic போடுங்க. See, actually இது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ளசன்ட்டான ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ ரொம்ப நைஸான ஒரு டைம் நமக்கு. இப்போ ஜஸ்ட் அவரை நம்ம விட வேண்டாம். நம்ம ஒரு few questions on behalf of your last. Okay. புடிச்சு வச்சிட்டீங்க. நான் ரொம்ப கேஷுவலா and no problem. Children வந்து they will enjoy. They want to be very casual, right? So இது வந்து ஒரு ஃபார்மல் மீட்டிங் மாதிரி வேண்டாம். இது வந்து ஒரு கேஷுவல் மீட்டிங் வச்சுக்கலாம். நந்தகுமார் சாரே ஒரு ரோல் மாடல் வந்து I want to tell you. அவர் வந்து ஒரு சைல்ட் லேபரா இருந்து ஒரு 2-wheeler ஷாப்ல வந்து ஒரு மெக்கானிக்கா ஒர்க் பண்ணி இது எல்லாமே ஸ்கூல் டிராப் அவுட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூலிங் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல முடிச்சு தென் வந்து டிகிரி வந்து அம்பேத்கர் காலேஜ்ல படிச்சு கவர்மெண்ட் இதுல என்ன ஊருது வியாசர்பாடியில then he came to President's College where we met. அங்கதான் வந்து நாங்க வந்து President's Collegeல we were somewhat unique. அதனாலதான் நீங்க ரெண்டு பேரும் வித்தியாசமா இருக்கும். இல்ல see don't say presidency I till say said in department போனப்ப presidency ஒன்னும் you can't underrate it. Yes, that's the only institution in India which has produced 2 Nobel laureates. Yes, and 1 field marshal General Kariappa. நான் எனக்கு தெரியாது இன்டர்வியூ போறப்பதான் presidencyயோட பேக்ரவுண்ட் இவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சோம். நாங்க இப்ப எங்க பசங்க கிட்ட கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், they don't have an institution pride. See, you should have pride about where you are. That's very important. When you take pride about where you are, that's like, again, if you are in Kingmakers Academy, that it is the ideology itself says that they want to make you a kingmaker. Yes. That again, see, they want to make you a king. That again, that is why they named it as Kingmaker. So that is where the king is sitting with me, and I'm again, he's a king, we are kingmaker always, right? Actually, sir-oda success வந்து நீங்க மிகப்பெரிய ஒரு ரோல் மாடல் எல்லாருக்குமே. Children, நீங்க மெயினா ஒரு சார்ட்ட கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, the failures are the stepping stone to success. நம்ம நிறைய டைம் சொல்லியிருப்போம். நிறைய ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்து கண்டினியூஸா வந்து நான் சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் வச்சு ஒருத்தர் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து சாரு தான். பிகாஸ் சாருக்கு வந்து அந்த லேர்னிங் டிசபிலிட்டின்ற ஒரு ப்ராப்ளமும் அவருக்கு வந்து இருந்தது. அதெல்லாம் தாண்டி அந்த கன்சிஸ்டன்சி, பெர்சவரன்ஸ், அந்த குவாலிட்டிஸ் வச்சு ஜெயிச்ச ஒரு பர்சன்னா நம்ம நந்தகுமார் சார் தான். ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிளே உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம்ல உங்க கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இவரை வந்து நீங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க. நிறைய யூடியூப்ல வந்து நிறைய போட்டோஸ், நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. யூ ஃபாலோ ஹிம். அதே போல யூபிஎஸ்சி வந்து ஹோம்லயே இருந்து படிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் கேட்டிருக்காங்க. நாங்கெல்லாம் இருக்கிறப்ப கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டே கிடையாது. We have to prepare on our own. But still, we have made it to some extent. And sir has, of course, he has achieved in the civil service examination, and he is an additional commissioner. He is a role model for everyone. So, coaching institute போகாமே ஹோம்ல இருந்து படிக்க முடியும். அடுத்து ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க, இல்ல இப்பதான் you see the academies are now extended to home only. இல்ல everyone yes, online. Why again, see, no more that you need to come to an institution. Now if you have become a subscriber of any academy, that's again the Kingmakers Academy, they are going to extend your coaching to the home only. So it's again since technology has extended the teaching to your home, now it's again home based. Yes. And madam, just you can ask some questions because there are many questions. Yes. So there are two, I'm combining 2 questions, one by Priyadarshini, one by Ravindran sir. How do we assess the kids' strength and weakness? How do you find their hidden talents to mold their career? See, as parents, on the pathina, you there is no necessity of identifying it. You need to only give the environment and some kind of an outline. Because you can't trim the tree when it grows. When you start trimming it, then it will attain. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு செடியை வந்து நாய் மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது பின்னாடி நாய் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா it's not that. You try to let it grow very big, then later you shape it. Then you can. So that is why. See, as being a parent, don't now itself tell them that they want to become a doctor, engineer, and the madri illa. Let them prepare their personality. அவங்களோட personality prepare பண்றதுக்கான இந்த education அவங்க develop பண்ணிட்டோம். So அப்படி develop பண்ணிட்டாங்கன்னா then anything which is adding to their personality value that can be taken and recognized ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் நல்லா பாடுறானா, நம்ம நல்லா பாடுறப்ப பாடுறத நம்ம என்கரேஜ் பண்றதே இல்லை. இல்லைன்னா அது வந்து ஏதோ எஜுகேஷனோட ஒரு டிஸ்ரப்டிவ் ஃபேக்டரா நினைக்கிறோம், ஆடுறதையும் பாடுறதையும்.
But that is actually one way to activate your right brain. But how many are interested to encourage இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் என்கரேஜ் பண்றதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கோம். நம்மளுக்கு டாமினண்டா என்னன்னா படிப்புல மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. யூபிஎஸ்சில ஒரு காலம்ல ஹாபிஸ்ல நிறைய டைம் பாத்தீங்கன்னா ஹாபிஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம்ல சம்டைம்ஸ் பீப்புள் எஜுகேஷன் ப்ரொஃபைல்ல இருந்து ஹாபி ப்ரொஃபைல்ல ஷூட் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகன்னா see I said உங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல உங்களோட பர்சனாலிட்டி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் பிரிக்ட் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் லைக் அ டே பிரிக்கிங். அதாவது நீங்க வந்து சிறுதுள்ளி பெருவெள்ளம் சொல்லுவாங்க. சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்மளோட பர்சனாலிட்டி என்ன இருக்கோ ஆக்சுவலா அந்த பர்சனாலிட்டி நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு நான் பாத்ரூம்ல இருக்கும் போது பாடுறேன், இல்ல எங்கேயாவது போகும்போது பாடுறேன், சந்தோஷமா இருக்கும் போது பாடுறேன், நான் வந்து துக்கமா இருக்கிறப்ப பாடுறேன், நான் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறப்ப பாடுறேன் அப்படின்னு வரப்ப இட் இஸ் ஆக்சுவலி க்ரூமிங் மை பர்சனாலிட்டி சர்ஃபேசிங் இன் திஸ் ஆக்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஆகுற அந்த பர்சனாலிட்டியை நீங்க க்ரூம் பண்றதுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியணும். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ் பண்ணாதனால அவங்களுக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு சத்தியமா தெரியவே தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணலாம்னா பசங்களுக்கு அவங்களுக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பாசிட்டிவான வேல்யூஸ் நெகட்டிவான வேல்யூஸ் எதுன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ்ல யாரும் திணிக்க வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே இன்பாய்பா the left brain right brain it is actually it is activated. நாம என்ன பண்றோம்னா ரைட் பிரெயின் அப்படின்றது இட்ஸ் மோர் கிரியேட்டிவ் பிரெயின் and the left brain is more of a logical brain. Someone again that trying to in the UPSC is rent average it's very important. That is why even the topper they are able to score only 50% or 51% அப்படி அவ்வளவுதான் இருக்கு. அதுல லெஃப்ட் பிரெயினுக்கான ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் 3ல பேப்பர் 4ல எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி ஃபுல்லாவே ரைட் பிரெயின் தான். நீங்க யோசிச்சுதான் எழுதணும். அங்கெல்லாம் ஒன்னும் சொந்தம். ஏன்னா அங்க பெர்முடேஷன்ஸ் கொடுக்கறது அந்த பெர்முடேஷன்ஸ் சிச்சுவேஷன் பெர்முடேஷன்ஸ் தான். அந்த பெர்முடேஷன்ஸ் யாரும் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா வச்சு அளந்து ஸ்கேல்ல வச்சு அளந்து சொல்லி கொடுக்க போறது. எஸ்ஏல எழுத போறது எல்லாமே கிரியேட்டிவ் தான். நீங்க போய் இன்டர்வியூல பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறது முக்காவாசி உங்களோட லெஃப்ட் பிரெயின் இருந்தா கூட உங்களோட ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸா இருக்கு. கிரியேட்டிவிட்டி பிகாஸ் யூ நீட் ப்ரொவைட் அ கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ். அதனால இங்க பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க உங்க பசங்களை நீங்க க்ரூம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எதுலயும் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா அவங்க நேரோ டவுன் பண்றாங்க. Let them evolve broader values. Rightly said, sir. So we have a question from Mahati. I would like to serve under foreign affairs. I'm very interested in following up current affairs and history is her favorite subject. What should be my major in college to achieve my target? See, UPSC has clearly stated that any degree, instead of taking some technical degree or some kind of professional degree, they can take an ordinary degree like a BA history, BA political science, sociology. நான் சொல்லுவேன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லாம் எடுத்துக்கினா ஈவன் ஒன் கை ஜெயபிரகாஷ் ஒரு பையன் எனக்கு என்ன பண்ணா போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் அவனை எல்லாத்துலயும் கோட் பண்ணிருக்கான். அவன் போன் பண்ணி ஆனா நான் +1ல ஒரு வொகேஷன் குரூப் ஜாயின் பண்ணேன். குரூப் அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்ப கலவையான குரூப். கவர்மெண்ட்ல மட்டும் தான் இருக்கு, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல மட்டும் தான் இருக்கு, பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இல்ல. அப்படி ஒரு குரூப் வைக்கலாம் ஆக்சுவலா. பட் யாரும் வைக்கிறதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொஃபஷன் ஓரியன்டா கோர்ஸ் வேணும்ன்றதுக்கா பிகாம் ஜென்ரல் தான் வேணும், பிகாம் கார்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வேணும், புடிச்சா வெட்ட மாசே தான் அப்படின்னு, முடிச்சா முயலுக்கு 3 கால் தான் அப்படின்னு நம்ம பசங்க. ஸோ அந்த பையன் சொன்னா ரொம்ப அழகா சொன்னா. என்ன சொன்னா அவன் குரூப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் ஹிஸ்டரி இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்கு. மல்டி இல்ல நான் சொல்றது +1லயே +1ல அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்கு. ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கு. ஆனா நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சேர்க்க மாட்டோம். பட் அந்த மாதிரி பிரைவேட் ஸ்கூல்ல யாரும் அதை பிகாஸ் they can't make money out of itனால இல்ல ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி. பட் அந்த பையன் எடுத்தப்ப ரொம்ப கிளியரா சொன்னாங்க. நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்கீங்க ஹிஸ்டரி யூஸ் ஆகும், எக்கனாமி யூஸ் ஆகும், பாலிட்டி யூஸ் ஆகும். அதெல்லாம் பார்த்தேன். நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான், இந்த குரூப் இருக்கு, நான் இந்த குரூப் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, நான் இதை படிக்க போறேன். அதுக்கப்புறம் BA பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்க போறேன். BA பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆக்சுவலி நிறைய காலேஜ்ல இல்லவே இல்லை. MCCல இருக்கு அண்ட் இன்னொரு பிரசிடென்சி காலேஜ்ல இருக்கு. வேற எங்கேயுமே BA பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் BA-வா இல்ல, MA-வா இருக்கு. நான் சொல்ல அவன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. நான் வந்து MA BA பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், MCCல ஜாயின் பண்ணிட்டான் அந்த பையன். ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் எனி டிகிரி which can at least help them that to have a spread in வரப்ப political science, sociology, even history is also very good subject. அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம். Okay, great, that's interesting. Sir, Indu wants to know kids studying any syllabus can appear for civil service exams, IGSC, ICSC. Is there any particular board that helps? ஸ்கூல் எஜுகேஷனே பேசிக்கா உங்களோட பேசிக்ஸை
all knowledge getting exposed to the basics, physics, chemistry, biology. எல்லா கண்டென்ட்டும் ஒண்ணுதான். எல்லாருமே நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா படிச்சிருப்போம். பயாலஜில பிளட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமும் அந்த இருக்கிற நம்மளோட பிரெயினோட பேட்டர்ன் எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்போம். ஸோ அதனால எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே பேசிக்கா வந்து நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ், நம்மளோட பேசிக்கா அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கு. மேபி இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ்லயும் சேர்த்து மேபி அதுல இந்தியன் காம்பனன்ட் இல்லாம இருக்கலாம். Like civicsல they may not international syllabusல they would have not included Indian component. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த இந்தியன் காம்பனன்ட்ல காம்பன்சேட் பண்ணி நம்ம படிச்சுக்கணும். இப்போ இந்த இந்தியன் சிலபஸ்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்தியன் சிலபஸ் இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இப்போ தமிழ்நாடு சிலபஸ்ல படிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க, வேர்ல்ட் ஜியோகிரபி இருக்காது. என்சிஆர்டில வேர்ல்ட் ஜியோகிரபி இருக்கும், பட் தமிழ்நாடு ஜியோகிரபில வேர்ல்ட் ஜியோகிரபி இருக்காது. மேபி இந்தியன் ஜியோகிரபி இருக்கும், தமிழ்நாடு ஜியோகிரபி இருக்கும். பட் இப்ப வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி அப்பியர் ஆகிறவங்களுக்கு என்சிஆர்டி படிச்சிருந்தாங்கன்னா தமிழ்நாடு ஜியோகிரபில ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், அதுக்கு மேபி they may get into some understanding some basics. அதுக்கு ஸ்கூல் புக் போகலாம். பட் ஸ்கூல் புக்ஸ் என்ன எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, எல்லா ஸ்கூல் புக்ஸும் அவங்க கரிக்குலம் ஃபார்முலேட் பண்றப்ப அந்த சிலபஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷனல் டெக்ஸ்ட், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நேஷனல் டெக்ஸ்ட்ல தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த கண்டென்ட் எடுத்துதான் இந்த ஸ்கூல் புக்ல இன்கார்பரேட் பண்றாங்க. அதனால பின்னாடி பிப்ளியோகிராஃபில வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆத்தர்ஸோட நேம்லாம் ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க. Don't think that it is creatively written. The syllabus or school curriculumல கிரியேட்டிவா எழுதிருக்காங்க. அப்படி ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இருக்க ஒரு ரெப்யூட்டட் புக்கோட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்டோட அந்த கண்டென்ட் எடுத்து பிக் பண்ணி செலக்டடா பிக் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்ட்ல போட்டுருக்காங்க. சோ தட் இந்த ஏஜுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் let them get exposed. இவங்க இதெல்லாம் படிக்கட்டும், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ தட் அவங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்கு பின்னாடி சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது. அதனால எனி சிலபஸ் இஸ் ஓகே, பட் பேசிக்கலி அது இந்தியனா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இன்டர்நேஷனல் ஓரியன்டேஷன் வச்சுக்கிட்டோம், இன்டர்நேஷனல் ஓரியன்டேஷன் இருந்தா கொஞ்சம் இந்தியன் ஓரியன்டேஷன் வச்சுக்கிட்டோம். அப்படியே தமிழ்நாடு ஓரியன்டேஷன் வேணும்னா they should see some தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக். I think Bhumi has some. எஸ், ஆக்சுவலா இதுல ஒரு சின்ன ஒரு பிலீஃப் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. அதாவது சிபிஎஸ்இ படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம சிவில் சர்வீஸ் ஆக முடியும், ஸ்டேட் போர்ட் படிச்சா ஆக முடியாது, இல்லைன்னா வந்து ஐசிஎஸ்சி படிச்சா ஆக முடியாது அப்படின்ட்டு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். சிபிஎஸ்சில படிச்சாலும் ஆக முடியும், ஸ்டேட் போர்ட் படிச்சாலும் ஆக முடியும். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய எஸ்சிஆர்டி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி புக் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டாண்டர்டான புக். அங்க டெல்லியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டும் ஹிஸ்டரியை படிக்கிறதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி ரிலீஸ் பண்ண ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் புக் தான் படிக்கிறாங்க ஆல் ஓவர் இந்தியால. இல்ல, I was even part of it. Yes, even he was part of it. அந்த syllabus formulationல அந்த கமிட்டில I was part of it because Udaya Chandran sir was very particular that I should be part of the committee, அந்த syllabus framing committeeல. சோ நம்ம யூபிஎஸ்சி படிக்கக்கூடிய ஆஸ்பிரண்ட் நம்மளுடைய ஆல் ஓவர் இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ண புக் நம்ம தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி புக்ஸ்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் டெவலப் ஆயிடும் because I am studying in the state board அப்படின்ட்டு. So no matter in which board you are studying, only thing is how best you are going to study. That is very important. சார் சொன்னது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே கண்டென்ட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி தி சேம், பட் அது எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தேவைப்படுறப்ப நம்ம அதை ரிட்ரீவ் பண்றதுக்கு தேவையான கெபாசிட்டி இருக்கான்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபைன். Thank you, sir. So we have one more question, sir. Actually, we have a couple of questions. The next question will be, my son is in 2nd grade. He doesn't show any interest in studies and extracurricular activities. How to bring him up? How can I create interest in anything? Being a mother, I'm trying my best, but I couldn't get success in my task. Please help me guide my son. Muthu Kameshwari. Your point of view is, what is your perspective on this? See, no child can be like that. See, every child basically by birth, see, whatever 2nd grade, 1st grade, எல்லா பசங்களுக்குமே invariably பசங்கன்னு வரப்பவே they are not interested in education. இவங்க சொல்ற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் அப்படின்றது நல்லா தெரியும் எனக்கு, எல்லாமே சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா, மேத்ஸ், டியூஷன் கீஷன், அவங்க சொல்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது. See, every child has its own அதாவது டேலண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட். ஆக்சுவலா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ இட்ஸ் லைக் நம்ம டேப்லெட் கொடுக்குறப்ப இந்த சுகர் கோட் டேப்லெட் கொடுக்குறோம்ல, அந்த மாதிரி they need to, even the teachers should also know that how to inculcate and create interest. Interest இல்லனா அப்பனா அது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லன்னு அர்த்தம். அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதோட அட்டாச் பண்ணிக்கணும்ன்ற. அது இன்ட்ரெஸ்ட் அதோட அட்டாச் பண்றப்ப then they will start a draw. If you start someone start drawing an attention, நீங்க உங்க இப்ப சப்போஸ் அக்கா ஒருத்தருக்கு அவன் ஒரு பையன் வந்து டென்னிஸ் பிளேயரா ஆகணும் அப்படின்னா, டென்னிஸ் பிளேயர் ஆகணும், டென்னிஸ் ராக்கெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு நீங்க டிவில டென்னிஸ் பார்க்க சொல்றதெல்லாம் முன்னும் ஒரே வராது.
நீங்க டென்னிஸ் கோர்ட் கூட்டிட்டு போகணும், டென்னிஸ் கோர்ட் கூட்டிட்டு போறப்ப டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் அந்த ரியல் மேட்ச் பார்க்கணும். டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் ஆடுறப்ப அவன் வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல பார்த்தா என்ன பண்ணுவானா, ஃபீல்ட்ல இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கே ஒரு விஷயத்த பாக்குறப்ப ப்ராம் பண்ணும் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா. why don't we try or other சும்மா அப்படின்னு இருக்காங்க, யாரோ தட்டுறாங்க, நம்மளும் சும்மா let's also do அப்படின்னு வரப்ப it provokes people that when they witness activity, it's not that you show everything in theory. நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லா கரிக்குலமும் தேவையா காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சரி, ஆப்பிளே A4 ஆப்பிளே நம்ம படத்துல தான் காமிச்சிருக்கோம். எந்த டீச்சரும் எதுக்கு ரியலா காமிச்சு யாருக்கும் ஆப்பிள கொடுத்ததே இல்லை. எல்கேஜில நம்ம நல்லா ஏமாத்திருக்காங்க. ஆப்பிள் எதுக்கு நம்ம ஊர்ல காமிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஆப்பிள் நம்ம ஊர் செடியே கிடையாது. A4 ஆப்பிள் சொன்ன ஸ்கூல்ல கிண்டர் கார்டன்ல இது வரைக்கும் ஒரு டீச்சர் கூட ரியல் ஆப்பிள் வாங்கி கட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்களா அந்த பசங்களுக்கு ஆப்பிள் தெரியும் தான், பட் அந்த ஆல்பபெட்டை கத்துக்கிறது இல்ல. ஆப்பிளையும் கத்து இருந்திருப்பாங்க, நாஸ்டாலஜிக்கா இருந்திருக்கும். நம்ம டீச்சர் வந்து ஆப்பிள் கொடுத்து ஆப்பிள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த பிராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண விரும்புறேன். ஏன்னா இந்த பேரண்ட் வந்து ரொம்பவே கவலைப்பட்டு அவ்வளவு பெரிய ஒரு பேராகிராஃப், அவ்வளவு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. மேடம், நீங்க அதை கவலையே பட வேண்டாம். உங்க கிட் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பர் பிரில்லியன்டான கிட் தான். நீங்க வந்து இன்னும் வந்து நிறைய நாட்கள் இருக்கு அவங்களுடைய டோட்டல் டேலண்ட் வெளியில வர்றதுக்கு. என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க கவலையே பட வேண்டாம், நீங்க தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்றத வேணா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாருக்கு வந்து சைல்ட்ஹுட்ல வந்து சின்ன வயசுல இருக்கப்ப அவர் வந்து ஒரு டிஸ்லெக்சிக் பேஷண்டா இருந்தான்றது லேட்டா தான் தெரிஞ்சு அவருக்கு. சோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து they can take for the assessment. See, if they really feel some kind of இந்த மாதிரி learning disorder இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா let them take for the assessment. நான் வேணா அந்த அசஸ்மெண்ட் சென்டர் வேணா நான் சொல்லி விடுறேன், அசஸ்மெண்ட் கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்க. நீங்க என்னைய கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. my wife is a psychologist, she will help you, don't worry about it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We have one more question, sir, from Dr. Zeenat Begum. Knowing multi languages, does it help in the performance of children in future? Does it enhance their performance? Languages. Performance, yeah. See, இப்போ வந்து we are now selling ourselves across borders. அதனால knowing more than one language now it becomes very essential, quite essential. So like especially now we are reaching my IP or whatever this I'm getting uploaded in the YouTube now. Anyone from any part of the world they can see. So I need to get communicated அப்படினா இப்ப தமிழ்ல பேச தமிழ் ஆடியன்ஸ் கூட தான் அட்டென்ஷன் டிரா பண்ண முடியும். If I'm in English again I can draw everyone's attention. So அந்த மாதிரி இப்ப நாம தமிழ்நாடு பார்டர் தாண்டறப்ப we essentially we require Hindi. இங்க தாண்டப்பவே நம்ம பூரி மசாலா பூரி வடை வைக்கிறவனே ஹிந்தியில பேச ஆரம்பிச்சிருவான். நாம வந்து தமிழ்ல கேட்டோம்னா அவனுக்கு புரியாது, நமக்கு புரியாது. அதனால நம்மள என்ன பண்ணோம், பாய் சார் கோ வடை தேதோ அந்த தேதோ இதெல்லாம் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல 4-5 சொன்னாதான் அவனே கொடுப்பான். ஸோ ஐ திங்க் மல்டிலிங்குவல் எஸ்பெஷலி ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கான அட்வான்டேஜ் இருந்ததுன்னா let them develop not only the written language. I'm telling you, if they have a spoken language of a different வீட்ல மாதிரி, and sometimes father will have one language, mother will have one language, and if they are in environment, central government children sometimes they go to a different states. அப்படி போறப்ப பாத்தீங்கன்னா in different states they learn different languages. I've seen so many central government employees or servants, அவங்களோட sons and daughters இருக்காங்க, they have developed Marathi, they have developed Gujarati, they have developed so many other languages also. இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு மதர் டங் ஒரு பீரியட் சர்ஃபேஸ் லெவல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட்ல போயிருது. அதனால let them learn multiple language. It is actually one way a very interesting component of a personality to create an interest in others. And not only the Indian language, but also just you can ask the children to learn one more anyone in a foreign language. That's always better. இந்த ஏஜ்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து லேர்னிங் எபிலிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ ஒன் மோர் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஆல்வேஸ் வந்து இட் இஸ் பெட்டர். இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் ஸ்டில் யுவர் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் இன் டு த டிஃப்ரெண்ட் கேடர் வில் பி மச் பெட்டர். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கூட கற்றுக்கலாம் நீங்க. And now learning language is very easy also. The Google Translate la poitu yarum ipella vandu yarum assistance kekkணும்ன்ற அவசியமே இல்ல. Yes, I know, it's all available. Yes. You just again people used to ask me how you're typing Hindi, man. So I said you type anything in English,
அந்த சைட்ல லாங்குவேஜ் நம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்தா அதுவே அழகா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது. யூ கேன் காப்பி த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்சுவலி. அதுலயே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கு. அதுல ஒரு அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல யூ ஹேவ் அ ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன். அந்த ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன் நம்ம பிரஸ் பண்ணோம்னா அதுவே கேட்கும். சரியா, நம்ம வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு வச்சோம்னா அனுப்பிச்சுட்டு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தது. நான் ஸ்பீக்கர்ல எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு அந்த லாங்குவேஜ் அமுத்துனா டெமான்ஸ்ட்ரேட். ஆமா, ஒருத்தர் இருந்தாரு, அப்ப ஜெர்மன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர். அவர்கிட்ட நான் வந்து நான் ஜெர்மன்ல இந்த கூகுள்ல இருந்து உங்களுக்கு ஜெர்மன் தெரியுமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். பார்த்தா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு காமெடிக்காக. பார்த்தா நான் கண்டுபிடிச்சிருவோம், பார்த்தா தெரியும். அது மாதிரி language can be learned. I said now it's very easy. It's not no more a very tough task actually. True sir, true sir. International language, as Bhuvi said, not only the national, international language like French, German or Japanese. Japanese எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா now I'm telling you, Japanese la எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையனுக்கு he has got an employment based on Japanese language. மொத்தம் அந்த பையன் ரொம்ப லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல எங்க மாடர்ன் ஃபவுண்டேஷன்ல அந்த பையன் இருக்கான். ஆக்சுவலா வெறும் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்னால இன்னைக்கு அந்த பையனோட salary, you believe it or not, he is drawing up per annum 48 lakhs. வெறும் ஒரு ordinary degree 48 lakh salary. He's paid across table. I'm telling you, what more than that, one guy just finishing his degree, knowing Japanese language, Japanese translation இருக்கானே 48 லட்சம் சம்பளம். Wow. I think that wraps up our questions, sir. Thank you so much, Nandakumar sir. It is such a pleasure that you could also join us and address our gathering here. It was such a pleasant surprise. Bhumi na indha mari always worry spoken. Indha mari nariya thara pannirukka. Thanks to Bhumi sir. Yes. Flight la vaangi indha pakathula adhu matha dinga oru 3000 kodu irukanga paru. Yaga andha pakkam poravana indha pakkam koottu vandu vittingala. Thank you, Bhumi sir. I mean, this he is one of the powerful motivators, such a very simple person. We are from 96, we are friends. Adala 96 la irundhu ipo connect potingna more than 25 years. 3 decades ஆகுது almost. Wow, thank you sir. Yeah, nice again. So is there any Bhumi sir, we would love for you to share your email ID. I think the audience would want to get in touch with you, and so for them to get in touch with you, if you could just yes madam, Kingmakers IAS Academy @gmail.com. Kingmakers, that S is important. Kingmakers IAS Academy @gmail.com. Yes, okay. I'm posting it in the chat box for everybody. Yes, madam. My contact number is 988. Yeah, I'm sure they would love to get in touch. Number 900-300. My number is 900-300-9331. They can WhatsApp me, and my YouTube channel, as I stated, Nandakumar IRS ne irukum. They can subscribe, and my Instagram ID and Facebook ID the same. Nandakumar, ellame Nandakumar IRS da irukum actually. Great sir, great. Such a pleasure, sir. Thank you, Bhumi sir, for this great session. Thanks, professors, for this wonderful session. It is so informative. Yes, thank you, sir. Thank you. Yeah, welcome. But for the here we have Ravindran sir here to give the vote of thanks. He is the legal advisor of RAK Academy of Dance. He is an advocate practicing in the High Court of Madras. He's a panel advocate for banks and financial institutions too. He's a legal expert member in the SRM Medical College and Research Center. He is an author and columnist. It is indeed our pleasure. Ravindran sir, over to you. Bhumi sir, can you hear me? Yes sir, please. Sir, Nandakumar sir, thank you so much for making it to this. I've been regularly receiving your singing videos and audios. Thank you so much. you have practically demonstrated how good you are as a singer. Thank you so much, sir. It was a very enlightening session. And career அப்படினாலே எங்களை பொறுத்த எங்க ஏஜ் குரூப்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாமே டிஃபன் கேரியர் தான் தெரியும். Now career has become a buzzword now. ஸோ எங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் யாருக்குமே வந்து கிட்ஸை வந்து எப்படி க்ரூம் பண்ணி கொண்டு வர்றது, இல்லை அவங்க கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாத ஒரு பீரியட்ல அந்த ஜெனரேஷன்ல இருந்து வந்தவங்க நாங்க எல்லாம் இப்போ. ஸோ நான் இப்போ பார்க்கும்போது இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் வித் நியூ ஜெனரேஷன். பூமிநாதன் சார், நீங்க ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட் பாசிட்டிவிட்டி, பெர்சிவியரன்ஸ், இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஹானஸ்டி, இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன்னைக்கு க்ரோயிங் அப் அப்படின்னு வந்து நீங்க இண்டிகேட் பண்ணீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். Nandakumar sir, you are a very inspiring story. உங்களுடைய வந்து it was a value added addition for our program.
I think the program would have definitely helped to break the stereotype vision of parents in bringing up and grooming them. Thank you so much, sir. Ramna sir, if you could say a few words in the meantime. Thank you, Bhuminathan sir and Nandakumar sir. The பயங்கர பிளசண்டான ஒரு சர்ப்ரைஸ். Ramna Balaji, I'm the founder of Rock Academy of Dance. It's a real pleasure and it's really motivating, I would say. இதோட இனிஷியேட்டிவே பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா இது மாதிரி உங்களை மாதிரி ஆட்களை உள்ள கொண்டு வரணும்னு தான் என்னோட ஆசை. என்னன்னா பசங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாது. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்ன தெரியும்னா ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப பழகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர், இன்ஜினியர், கரியர்னாலே டாக்டர் இன்ஜினியர் அப்படி வரும். இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் எனக்கும் தான் இருந்தது. என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா நானும் பூமியும் வந்து நானா ரெண்டு பேரும் சேம் பேட்ச்மேட் தான். நான் லோயால பண்ணேன். லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் வந்து இன்ஜிசில ஜாயின் பண்ணி ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ஓடிஏ ஜாயின் பண்ணி போகணும்னு ஆசை. எவ்ரிதிங் சேஞ்ச். என்னோட பேஷன் வந்து டான்ஸ். சரி, டான்ஸை தைரியமா எடுப்போம். இப்போ வந்திருக்கோம். என்னோட ஐடியாவே தான் டு ஃபார்ம் ஒரு ஸ்கில் செட்டோட ஒரு பேஷனட் கம்யூனிட்டி பில்ட் பண்ணணும் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட. ஸோ அதனாலதான் டான்ஸ் கம்பைன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டாக் ஷோ வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா பீப்புள் ஷுட், எஸ்பெஷலி த பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சில்ட்ரன் ஷுட் கெட் இன்ஸ்பயர்ட், மோட்டிவேட்டட், அட் த சேம் டைம் கைடட் ரைட். பிடிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இந்த நாலேஜோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு விஸ்டமோட தே ஹேவ் டு சூஸ். அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த செஷன். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி நேச்சரே டிசைட் பண்ணிச்சு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த ரூட்டே மாத்தி இந்த பக்கம் வச்சிருச்சு ராக் கிட்ட. ஸோ தேங்க் யூ வெரி வெரி மச். ஐ ஹேவ் நோ வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ். Thank you very much. So meanwhile, we will ask some feedback from the parents also about their experience. Sure. Parents, please feel free to unmute yourself. And how did you find the session? I mean, I was completely hooked on every second, every minute. We would love to hear from the parents too. I'm sure feedback would be great. You can please feel free to unmute yourself. We have a message on the chat box from Priyadarshini. She's thanking us for the informative session. Hello. Yes, ma'am. Yeah, Dr. Zeenat here. So thank you so much, Nanda sir and Bhumi sir, for this, very informative and valuable session. Being a doctor, what we know from first standard till 12th standard to study, get first rank and go into this medical profession. But only now, me and my husband, my sister, all are in a doctor family. We are just from a doctor family. But now we thought, okay, fine. There is, we need to channelize or, divert our children to the other field. Then we started exploring and we could find so many, so much of fields, but we don't have much of idea in it. And thanks for this informative session so that, we just came to know like how we can groom our children and, my child. Thanks a lot for this information and the session also. Thank you, ma'am. Thank you so much. A note to the audience, all our sessions are available in our YouTube channel, Rock Academy of Dance. So you can sign in, subscribe and receive notifications for every episode. So you can always revisit the session and get to know more. Thank you so much.